Vanakkam and welcome to Sparrow's Innovation. In this video, we are going to see about analog outputs in Arduino. இந்த வீடியோவில் நம்ம analog outputs எப்படி பண்ண போகிறோம் ஆர்டினோவில் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். In this video, I am going to use both language English and Tamil so that both the users, all the users can able to understand the video. இந்த வீடியோவில் நான் வந்து தமிழும் இங்கிலீஷும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லா லாங்குவேஜ் யூசர்ஸாலையும் பார்க்க முடியும். You can understand everything. So first, what is analog output? Analog output na enna? So analog output is nothing but a pulse width modulated signal, PWM signal nu sollalam. So analog output ingiradhu just a PWM signal. So what is pulse width modulation? Pulse width modulation is nothing but we are going to change the width of the pulse without changing the frequency. ஒரு பல்ஸோட வித்தை வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறோம், அதோட டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சியை வேரி பண்ணாமல். So in this screen you can see there is a square pulse. The square pulse will have a maximum amplitude and a minimum amplitude. Okay, ஒரு square pulse இதில் காமிச்சிருக்கிறோம். இந்த square pulseல ஒரு maximum amplitude இருக்கும், ஒரு minimum amplitude இருக்கும். The maximum amplitude is t on time and the minimum amplitude is t of time. Okay, this will this both t on and t off will become one cycle. So maximum amplitude இருக்கிறது வந்து எப்போவுமே t on time and minimum amplitude இருக்கிறது வந்து t of time. So ஒரு t on ஒரு t off சேர்த்தா ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். So the total time will be t on plus t off. So total time na ஒரு t on t off சேர்ந்தா தான் ஒரு total time. So you all know that the frequency formula is 1 by t total. So frequency oda formula வந்து 1 by t. So here what we are going to do means we are going to modify the time width of t on. So if we increase the t on time, the balance time of the total time will be act as a t of time. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த t on and t of time ஓட width மட்டும் அந்த டைமிங் width மட்டும் மாடிஃபை பண்ண போறோம். So இப்போ t on time இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா t on time இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போதுல டோட்டல் டைம்ல உள்ள பேலன்ஸை வந்து t of timeல நம்ம செட் பண்ண போறோம். So இதுதான் ஒரு pulse width modulation. So for a just general example, in Arduino we having 8-bit resolution PWM. So 8-bit resolution means it will be in the range of 0 to 255. Arduino பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 8-bit resolution இருக்கும். So இந்த 8-bit resolution PWM அப்படின்னா 0 ல இருந்து 255 உள்ள ரேஞ்ச் இருக்கும். So total time ஓட ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா 255. இந்த 255ங்கிறது வந்து மில்லி செகண்ட் கிடையாது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் தி அது வந்து ஒரு ஓவரால் சாம்பிளிங் ரேட்னு சொல்லுவாங்க. ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து அது 255 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவோம். So this 255 is nothing, it's not a millisecond or second rating, it's the sampling rate of overall time. So whatever the frequency of the Arduino's pulse width modulation will be divided into 255. So if you set the t on time as 125, the balance 128 will be act as a t of time. So இப்போ நீங்கள் வந்து t on time வந்து 127 அப்படின்னு செட் பண்ணிங்கன்னா the balance இருக்க 128 வந்து t of time செட் ஆகும். Same way, if you set the t on time for 200, then the remaining 55 will be set as a t of time. So the pulse width modulation is modifying the width of the t on t off without changing the total time or the frequency. So இப்போ நீங்கள் 200 t on time செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 200 செட் பண்ணும்போதுல பேலன்ஸ் இருக்க 55 வந்து t of time செட் ஆகும். ஸோ டோட்டல் டைமில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிலையும் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. இதுதான் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன். இந்த அனலாக் அவுட்புட் பின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர் ஆர் 6 அனலாக் அவுட்புட் பின்ஸ் இன் ஆர்டினோ. தோஸ் அனலாக் அவுட்புட் பின்ஸ் ஆர் டிஜிட்டல் பின் நம்பர் D3, D5, D6, D9, D10 அண்ட் D11. ஸோ ஆர்டினோவை பொறுத்த வரைக்கும் அனலாக் அவுட்புட் பின்ஸ்னு 6 பின்ஸ் இருக்குது. இந்த 6 பின் எதெல்லாம்னா D3, D5, D6, D9, D10, D11. இந்த 6 அவுட்புட் பின் மட்டும் தான் PWM பின்னை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், PWM சிக்னலை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் கனெக்ட் வித் எனி PWM control devices to this 6 pin numbers and you can perform any PWM operations. இந்த 6 பின்ல ஏதாவது ஒரு பின்னை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு PWM அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். The application for PWM in Arduino is mostly brightness control of LED, motor speed control, servo motor control, and you can convert DC current to AC current. Inverter circuit also be used by using PWM signal.
ஸோ இதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா PWM சிக்னலோடது ஒரு எல்இடி பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஒரு மோட்டரோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஒரு சர்வோ மோட்டரோட டர்ன்ஸ் அந்த ரொட்டேஷன்ஸ் ஆங்கிள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அண்ட் அப்படி இல்லைனா இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டில் டிசி டு ஏசி கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெர்டர் சர்க்யூட்டுக்கு நீங்கள் PWM சிக்னல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ in Arduino, there is this PWM signal is nothing but it's a digital to analog conversion unit. So already I explained that it is a 6-bit analog to digital conversion block, and it has a range from range of 2 power 8 bit resolution. So 2 power 8 that will be from 0 to 255. Arduinoல அந்த PWM signal கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வர்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி 8-bit ரெசல்யூஷன். ஸோ இட் வில் பி இன் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் 0 to 255, 0 to 255 உள்ள ரேஞ்சில் இருக்கும். இது ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வர்ஷன் இன் தி ஆர்டினோ. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to do a example by controlling the brightness of the LED. ஒரு எல்இடியோட பிரைட்னஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபார் தேட் இந்த 6 pin I am going to use pin number 10. அதுக்கு வந்து பின் நம்பர் 10 நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் பின் நம்பர் 10 இஸ் ஒன் ஆஃப் தி PWM பின். ஸோ பின் நம்பர் 10 யூஸ் பண்ணி PWM அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் தி பிரைட்னஸ் ஆஃப் மை எல்இடியோட பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். பிஃபோர் டூயிங் த சர்க்யூட் we have to know how to program this Arduino. ஸோ சர்க்யூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டினோ எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆர்டினோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு டு ஜென்ரேட் PWM சிக்னல் we have to use the function called analog write. ஒரு PWM சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன் வந்து analog write. ஸோ அந்த analog writeோட சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா the syntax is analog write your pin number, range. analog write அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் அவங்க பின் நம்பர் என்ன பின் நம்பரில் ஜென்ரேட் பண்ண விடுறீங்களோ அந்த பின் நம்பர் கொடுக்கணும். ரேஞ்ச் இஸ் 0லேருந்து 255 ஒரு ரேஞ்ச். So here you can see the example analog write. I am using 10 pin number 10, 200. 200 is the PWM range I have set. So if I set 200, the 200 will be a T on time and balance 55 will be a T off time. So நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா analog write நம்ம பின் நம்பர் 10 யூஸ் பண்ணுறதுனால 10 யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் 200ங்கிற வேல்யூ செட் பண்ணுறேன். 200 செட் பண்ண போச்சுல T on time 200 இருக்கும், T off time 55 இருக்கும். This will generate a PWM signal with 200 range. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு PWM சிக்னல் 200 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் வந்து செட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to initialize the pin which is used for a PWM and we have to set that pin as output. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பின்னை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். எந்த பின்னை நம்ம எல்இடியோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பின்னை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் அந்த பின்னை வந்து அவுட்புட்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஸோ அவுட்புட்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் we have to make pin mode pin number 10, output. So if you don't know how to configure that, in the previous video I have explained how to configure the digital input and digital output pins. You can also check that. So first நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பின் மோடில் பின் நம்பர் 10 போட்டு அவுட்புட்னு கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம். அப்படின்னு கான்ஃபிகர் பண்ணால் இந்த பின் நம்பர் 10 வந்து அவுட்புட்டாக ஆக்ட் ஆகும். இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் வீடியோஸில் நான் வந்து எப்படி டிஜிட்டல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டை கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் I initialize the pin number as 10. Next, inside the while loop I am going to create a for loop. So why I am using this for loop means I am going to gradually increase the PWM range so that the brightness of my LED will increase gradually. So next நான் என்ன பண்ண போகிறேன், while loopல for int I equal to 0, I less than 255, I plus plus அப்படின்னு ஒரு for loop create பண்ணுறேன். இது எதுக்கு அப்படின்னா கிராஜுவலாக அந்த PWM சிக்னலை வேரி பண்ணி என்னோட LED பிரைட்னஸை வேரி பண்ண போகிறேன். And inside this for loop I am going to give a analog write 10, I. Here analog write 10 is my pin number, I will be the value of PWM. So in the for loop, based on the for loop incrementation, the I value will be set here. So இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா analog write கொடுத்து pin number 10, my I value. I வேல்யூங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஃபார் லூப்பில் நம்ம வந்து என்ன வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வருதோ அந்த வேல்யூவில் செட் ஆகும். அது 0 to 255 ரேஞ்சில் இருக்கும். And then I am going to give some delay of 10 milliseconds so that I can able to clearly see my LED brightness. ஸோ ஒரு டிலே கொடுக்க போகிறேன். டிலே கொடுக்குறதுனால அந்த LED brightness சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிறத வந்து என்னால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும். ஸோ now we go for the connection. So here I have a Arduino Uno and a breadboard and I am going to use some jumper wires to give the connections. இங்கே வந்து நம்ம Arduino Uno யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்,
ஒரு பிரெட் போர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இங்கே எல்இடி வச்சு பிரெட் போர்டில் நம்ம ஜம்பர் ஒயர்ஸையும் பிரெட் போர்டையும் வச்சு கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். So here first I'm going to do what I'm going to do means I'm going to give the connection to pin number 10, one wire at pin number 10 and another wire at ground. So first PWM pin on 10ல நான் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம், ஏன்னா ப்ரோக்ராமில் 10 தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு பின்னை கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 10 and ground is connected with my Arduino. So 10 and groundும் ஆர்டினோட கனெக்ட் ஆயாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா I'm going to connect it in the breadboard with my LED circuit. ஸோ எல்இடி சர்க்யூட் ஆல்ரெடி நான் ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு, அதை ப்ரீவியஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் பிகினிங்கில் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ ஒரு எல்இடி எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இன்சர்ட் மை எல்இடி ஹியர் and I am going to connect the resistor in series with my LED. So I am using 220 ohm resistor. 220 ohm resistor எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற calculation I already explained in previous videos about the calculation of the resistance value for LED. So now I connected the pin number 10 to my resistor one end and the LED's another end is connected to my ground. So ரெசிஸ்டரில் வந்து 10 கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் எல்இடியோட அதர் எண்ட் கொண்டு போய் கிரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் அ க்ளோஸ் லூப் சர்க்யூட் ஃபார் மை எல்இடி. ஸோ இப்போது நவ் ஐ கேன் அப்லோட் மை ப்ரோக்ராம். ஸோ when I upload my program I can able to see the brightness changes in LED. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணலாம். அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணும் போச்சுலாம் நம்ம அந்த எல்இடி பிரைட்னஸ் எப்படி பிரைட்னஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அப்லோட் ஆயிடுச்சு. now it's uploaded. You can see now the LED brightness is varying slowly. So after more than 200 at more than 200 it will be full bright. So less than that it will show some variation. So இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த வேரியேஷன் தெரியுது. You can also change the delay timing to see the gradual increasing in the LED brightness. நீங்கள் delay timing வேரி பண்ணும் போச்சில் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த brightness வேரி ஆகிறது நல்லா கிளியராக தெரியும். So that's all the video for Arduino by using analog output. So thank you for watching and check and subscribe. Please subscribe and share my videos. Thank you.